નમસ્કાર. બીજા સત્રનો આપણે પહેલો રૂટીન ક્લાસ તારીખ 19/11/2020 એટલે કે દિવાળી વેકેશન પછીનો પહેલો દિવસ અને બીજો સત્ર એનો પહેલો ક્લાસ આપણે મનીષભાઈ પ્રભુલાલ જોશીની વાડીએ ગોઠવ્યો છે. આ બીજા સત્રના પહેલા રૂટીન ક્લાસમાં ધોરણ 5ના વિદ્યાર્થીઓ આપણી સાથે જોડાશે અને બીજા સત્રનો પહેલો પાઠ હિન્દીનો इकाई 9 कैसा शोर चित्र कहानी जे छे ये આપણે આજના સેશનમાં લેશું. પ્લસમાં જો સમય વધશે તો ગુજરાતીનો પહેલો પાઠ પણ આપણે લઈ લેશું. તો ચાલો આપ સૌના આશીર્વાદથી આજનું આ શૈક્ષણિક કાર્ય આપણે શરૂ કરીએ છીએ. હિન્દી इकाई 9 कैसा शोर बराबर એ ચિત્ર વાર્તા છે. એ ચિત્ર વાર્તા પહેલા આપણે જોઈશું, એને સાંભળીશું, એનું એનિમેશન જોશું અને પછી એના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. बराबर इकाई याद रखने का है. ठीक है, तो इसका एनिमेशन बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थीं. दोपहर का समय था. बिरजू चाचा वृक्ष की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई. तब खेत में सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई. ये सभी खेलते खेलते नोक-झोंक पर उतर आईं. मैं सब्जियों में सरताज हूँ. सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है. बच्चों, बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ. चाट, चिप्स, टिक्किया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती हैं. मैं आलू का मित्र हूँ. मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं. तब मटर की सींग में से मटर उछल कर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए. कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम. उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े. रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है. मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा. नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं. यह सुनकर बंद गोभी आगे आई. मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ. सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है. मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए. मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सब सब्जियां फीकी हैं. मैं पतली और चुस्त हूँ. भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी. अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया. तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं. मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है. यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है. ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में भी लोग मेरा प्रयोग करते हैं. आखिर में कलगीदार बैंगन आया. उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं. मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है. शलगम, गाजर, बंद गोभी,
ककड़ी, मिर्च को मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, फूल गोभी और भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं। इतने में बेजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। आलू એટલે બટાટો, બેસન એટલે રીંગણું, લૌકી એટલે દૂધી, એ યાદ રાખજો. यह चित्र में सब्जी मंडी दिखाई दे रही है। જો ચિત્ર છે, ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું છે. બરાબર? શું દેખાય છે, કઈ કઈ શાકભાજી દેખાય છે, એ બધું હિન્દીમાં લખવાનું છે. જોઈ લઈએ આપણે. यहाँ पर कई सब्जी वाले सब्जियां बेच रहे हैं। चित्र में एक फलों की दुकान और एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है। फलों की दुकान के बाहर रास्ते पर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही हैं। एक सब्जी वाला अपनी छोटी हाथ लौरी लेके सब्जी बेच रहा है। कई लोग फल एवं सब्जियां खरीद रहे हैं। रास्ते पर एक कुत्ता खड़ा है। चित्र एक गांव के बाहर बड़ा सा बरगद का पेड़ था। वहां पास ही में एक हाथी रहता था। बरगद और हाथी के बीच गहरी दोस्ती थी। अकेले में दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। चित्र 2। एक दिन हाथी को क्या सूझी, वह बरगद की डालियां तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बरगद का पेड़ हाथी को विनती करने लगा। उसने कहा, अरे अरे भाई, मैं कई पशु पक्षियों का आश्रय स्थान हूँ। मैं गर्मी की ऋतु में कई पशु पक्षियों को छाया देता हूँ, अतः मुझे रहने दीजिए। मैं आपकी भी कभी सहायता करूंगा। चित्र 3। थोड़े दिन के बाद गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। चित्र 4। बरगद का पेड़ दूर से यह देखता रहा। उसे हाथी पर दया आ गई। उसने हाथी को बुलाया। हाथी दौड़ता हुआ बरगद के पेड़ के नीचे गया और गर्मी से बच गया। તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં ચિત્રો હશે. ચિત્રો જોઈ ચિત્ર વિશે લખવાનું છે. ઓકે. ના, ચોપડીમાં નહીં. ચોપડીમાં જગ્યા નહીં હોય. ચોપડીમાં જગ્યા હોય. ચોપડીમાં નથી ને. ઓકે, ચાલો વર્કશીટ આપણે જોઈએ છીએ. જો પ્રશ્ન નંબર 1 છે, એમાં भिन्न शब्द पर गोलाकार कीजिए. भिन्न शब्द, કેવો શબ્દ? भिन्न. भिन्न એટલે અલગ શબ્દ. તો 4 શબ્દો આપેલા છે. જો ઉદાહરણમાં जैसे, पालक, गाजर, सेब और लौकी. जैसे यानी उदाहरण. જેવી રીતે કે પાલક, ગાજર, સેબ और लौकी. તો પાલક છે એ સબ્જી છે.
બરાબર. ગાજર છે એ પણ શાકભાજીમાં આવે, દૂધી છે એ પણ શાકભાજીમાં આવે, પણ સેબ સફરજન છે એ ફળમાં આવે. તો સફરજન ઉપર ગોળાકાર કરેલું છે. એવી રીતે પહેલો શબ્દ જૂથ આપણે જોઈએ છીએ કકડી, ગાજર, બંધગોભી અને કેલા. કેલા ઉપર ગોળાકાર આવશે. બીજો છે પપીતા, મૂલી, આમ, અનાર. મૂલી કારણ કે આમ, અનાર અને પપીતા એ ફળમાં આવે. બરાબર. પપીતા એટલે પપઈ. 3 કનેર, ધનિયા, ગુલાબ કે ચમેલી. ધનિયા કારણ કે કનેર એ ફૂલનું નામ છે, ગુલાબ એ પણ ફૂલનું નામ છે, ચમેલી છે એ પણ ફૂલનું નામ છે, પણ ધનિયા છે એ શાકભાજીમાં આવે. દાણા, દાણાને શું કહેવાય? ધનિયા. અને 4 મિર્ચ, અદરક, ફૂલગોબી, લસણ. લસણ એટલે લસણ, ફૂલગોબી એટલે ફુલાવર, આપણે જેને કહીએ છીએ ફુલેવર, અને અદરક એટલે આદુ, અને મિર્ચ એટલે મરચી. ના, ફૂલગોબી આવશે. શું કામ? તો મરચી એ બધા મસાલા છે. મરચું પીસેલી મરચી જે છે ને એને પણ મિર્ચ કહેવાય. મિર્ચ, અદરક એટલે આદુ અને લસણ એટલે એ બધા મસાલામાં આવે, પણ આ જે છે એ શાકભાજીમાં આવે. बराबर. यहाँ सब्जियों के चित्र बताए गए हैं. सब्जियों को पहचान कर उसके हिंदी नाम लिखिए. जो હવે આમાં બધા આવશે. બરાબર. જો આલુ એટલે બટેટા, શકરકંદ આપણે જેને લાવડી ગાજર કહીએ, પછી કરેલા તો એને આપણે કારેલા કહીએ છીએ, લૌકી એટલે દૂધી, મટર એટલે વટાણા, ગાજર એટલે ગાજર. હવે જો કોબીજ છે એને બંધ કોબી કહેવાશે. આપણે કોબી કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં કોબીજ, હિન્દીમાં બંધ ગોબી, અને ફુલેવરને ફૂલ ગોબી. ફૂલ જેવો હોય ને આખા રેનું એટલે ફૂલ ગોબી, ને આ બંધ હોય તો બંધ ગોબી. મિર્ચ, ભીંડી એટલે ભીંડા, પછી પ્યાજ એટલે ડુંગળી, ટમાટર એટલે ટમેટા, બેંગન એટલે રીંગણ, સલગમ, સલગમ એટલે બીટ. જોયું છે ને બીટ. પછી કકડી તો કાકડી, ફૂલગોબી તો ફુલેવર અથવા તો ફુલાવર આપણે અહીં એ, ધનિયા એટલે લીલા દાણા. બરાબર. હજી તો આગળ હશે તમારે શબ્દાર્થ. શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ. शब्दार्थ. अनूठा, અનૂઠા એટલે उत्तम, अद्वितीय. ज्वर, જ્વર, જ્વર એટલે તાવ. बुखार, गुजराती में ताव. ગુજરાતીમાં એને તાવ કહીએ, બુખાર. હિન્દીમાં શું કહેવાય? જ્વર અથવા બુખાર. हिंदी में कहे मुझे बुखार आ गया था, मुझे ताव आ गया था, એવું નહીં કહે. અથવા તો मुझे ज्वर हो गया था. બરાબર. काफी, કાફી, पर्याप्त. પૂરતું. આટલું કાફી છે, આટલું નહીં, એટલું તો કાફી છે. ચાલે છે બોરો છે એટલું. કાફી યાની પર્યાપ્ત, પૂરતું. दोपहर, मध्याह्न, બપોર, फीकी,
स्वादहीन, ફીકું કહીએ ને, ફીકું છે, સ્વાદ વગરનું છે, ફીકી કહેવાય. सरताज, સરતાજ આવે છે ને પાઠમાં, આધુનિકા મેં સબ્જીઓ કા સરતાજ જોઈએ. સરતાજ એટલે सर्वश्रेष्ठ, सम्मान, मान, માન. चाट, चटपटा व्यंजन, ચટપટા એટલે સ્વાદિષ્ટ. ચટપટા ખાવ છો ને તમે, ચક્કા મકા, ચાટ, ચાટ મસાલા, ચટપટા વ્યંજન. વ્યંજન એટલે ખાવાની કોઈ પણ ચીજ જે ચટપટી હોય, તીખી પણ હોય, ખાટી પણ હોય, મીઠી પણ હોય, ચટપટી, ચટપટો સ્વાદ આવે. आखिर, अंत, आखिर में बीस रुपया का जाग गए હતું ને એવું. અંત. मजेदार, मजेदार, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट. मजेदार खाना बनाया था, स्वादिष्ट भोजन बनाया. बता दो मैं घरे हमने तो तुम पूछा ना. अच्छा, लिज्जत, लिज्जत, स्वाद, पुलाव, सब्जी और चावल से बना व्यंजन, हलवा, एक प्रकार की मिठाई, मन भावन, मनपसंद, मुहावरे, જો મુહાવરા અર્થની વાક્ય પણ બનાવવાનું હોય છે. नोक झोंक करना, एक दूसरे में सब्जियां नोक झोंक कर रही थी. नोक झोंक करना यानी उग्र चर्चा करना, करना, उग्र चर्चा, जिन्हें अपने झगड़ो कहिए. उग्र चर्चा करना, नोक झोंक करना. मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना. खाने की इच्छा होना, पाव भाजी નું નામ સાંભળીને મોઢામાં પાણી આવી ને. ખાने की इच्छा होना, તરત જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય. પીઝાના નામ સાંભળીને ઓહો. मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना. बात काटना, बीच में बोल उठना, बीच में बोल उठना. कोई बोलતું હોય ને આપણી વચમાં બોલી નાખીએ તો उसकी बात में काट दी. बात काटना, बीच में बोल उठना. बराबर. આટલું છે. 3 મહાવરા છે. नोक-झोंक करना, उग्र चर्चा करना. 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 मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना. मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना. बात काटना, बात काटना, बात काटना, बात काटना. ओके. आती છે. જાહેર રજા. ચાલો હવે ગુજરાતી જોઈ લઈએ. ગુજરાતીમાં તમારા બીજા સત્રનું પહેલું એકમ કવિતા છે. काव्य 8 चरणों में
બાળ દોસ્તો, હવે આપણે કવિના જીવન વિશે પરિચય મેળવીએ. બાળ દોસ્તો, ચરણોમાં એ કાવ્ય ઉઘડતી પ્રભાત વેળાના કુદરતી વાતાવરણનું અસરકારક રીતે નિરૂપણ કરતું સુંદર મજાનું ઉર્મી ગીત છે, જેના કવિ છે શ્રી યોસેફ મેકવાન. તેમનો જન્મ 20મી ડિસેમ્બર કાવ્યનું ગાન સાથે ગાવાનું છે. બાળ દોસ્તો, હવે આપણે કાવ્ય પંક્તિઓના ગાન સાથે સમૂહ ગાન કરીએ. चरणों
બાળ દોસ્તો, હવે આપણે કાવ્ય પંક્તિઓ વાંચીને સમજીએ. જો સમજતા હો કેવો શબ્દ ઉગમણે આભમાં રેલાયા રંગ, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉછળે ઉમંગ. ઉગમણે સમજૂતી. આભમાં એટલે પૂર્વ દિશામાં. કવિ કહે છે, પૂર્વ દિશામાં સૂર્ય ઉગી રહ્યો છે અને તેના કિરણો આકાશમાં રંગ ભર્યા પ્રસરી રહ્યા છે અને તેથી ચાલવાનો અદમ્ય ઉત્સાહ મારા મનમાં જાણે કે ઉછળી રહ્યો છે. પંખીની પાંખમાં નાનકડી ચાંચમાં લહેરે છે વગડા ને ઝરણાના ગાન, ચોપાસે પહાડ નદી ઉઘડે મેદાન. સમજૂતી. કવિ કહે છે, સૂર્ય ઉગતા જ જાણે મને નદી અને પર્વતની ચારે બાજુએ આવેલા વિશાળ મેદાનો સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યા છે તથા વેરાન પ્રદેશના ને ઝરણાના ગીતો પક્ષીઓની પાંખમાં અને તેની ચાંચમાં લહેરાઈ રહ્યા હોય એમ મને દેખાય છે. સૂરજ ઉગે એટલે બધું આપણને ચોખ્ખું દેખાય ને, નદી, પર્વત, પહાડ એ બધું કવિને પણ ચોખ્ખું દેખાઈ રહ્યું છે. લીલા મેદાનો, પર્વતો, નદીઓ. અને જ્યારે સૂરજ ઉગે ત્યારે પક્ષીઓ પણ તમે જોજો કલરવ કરતા હોય છે. આપણને એમ લાગે કે પક્ષીઓ ગીત ગાય છે, તો અહીંયા કવિએ એમ પણ કીધું છે કે ઝરણાના ગીતો પક્ષીઓની પાંખમાં અને પક્ષીઓની ચાંચમાં લહેરાઈ રહ્યા છે, એટલે કે પક્ષીઓ ગીત ગાઈ રહ્યા છે. એ એવું કવિને ક્યાં ગયા ઝાડુ? તો પક્ષીઓ પણ સવાર થાય અને ગીત ગાય ને, કલરવ કરે, તો એનો ઉલ્લેખ પણ કવિ અહીંયા કર્યો છે. કલ્પનાને દોર સરી જાઉં એની સંગ, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉછળે ઉમંગ. સમજૂતી. કવિ કહે છે, આવી સૂર્યોદયની કલ્પના કરતા કરતા હું એના સંગે પહોંચી જાઉં છું અને તેથી ચાલવાનો અદમ્ય ઉત્સાહ મારા મનમાં જાણે કે ઉછળી રહ્યો છે. દૂર અને પાસમાં લીલેરા ઘાસમાં ધરતીની મહેક પીતો વાયુ ચકચૂર, ઝાકળમાં ઝીણેરા કિરણોના સૂર. સમજૂતી. કવિ કહે છે, ઝાકળમાં સાવ ઝીણા સૂર્યના કિરણોથી દૂર અને નજીકમાં દેખાતા લીલાછમ ઘાસમાં પવન જાણે કે ધરતીની સુગંધ પીતો હોય એમ મને દેખાય છે. મન એમાં આળોટે મારી છલંગ, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉછળે ઉમંગ. સમજૂતી. કવિ કહે છે, આવું સુંદર દ્રશ્ય જોઈને એમાં મારું મન જાણે કે લાંબા લાંબા કૂદકા મારતું હોય તેમ આળોટવા લાગે છે અને તેથી ચાલવાનો અદમ્ય ઉત્સાહ મારા મનમાં જાણે કે ઉછળી રહ્યો છે. શબ્દ સમજૂતી જોઈ લઈએ. ઉગમણી. ઉગમણી આભમાં રેલાયા રંગ. ઉગમણી એટલે શું? એનો અર્થ સૂરજ ઉગવાની દિશામાં. સૂરજ કઈ દિશામાં ઉગે? પૂર્વ દિશામાં. પૂર્વ દિશાને કઈ દિશા કહેવાય? ઉગમણી દિશા પણ કહેવાય છે. આભમાં. આભમાં એટલે આકાશમાં, ગગનમાં. ઉમંગ. ઉમંગ એટલે ઉત્સાહ, હોશ, આનંદ. સવારના આપણે વહેલા ઉઠી જઈએ ને તો આપણને ચાલવાની મજા આવે. તમે તો વાડી વિસ્તારમાં રહ્યો છો એટલે વાંધો નહીં, પણ જે સિટીમાં ખબર છે ને, સવારમાં વહેલી જવાનું ઉઠીને ફરવા નીકળી પડે, વોકિંગ કરવા જઈએ છીએ. બરોબર ને? મજા આવે સવારની પરોઢમાં ચાલવાની મજા આવે. વગડાના. વગડો એટલે વન, જંગલ, વેરાન પ્રદેશ. જંગલ કે વેરાન પ્રદેશના. ચોપાસે. ચોપાસે એટલે ચારે બાજુએ. ઉઘડે મેદાન. ઉઘડે મેદાન એટલે
મેદાન ખુલ્લું થાય, વિશાળ મેદાન દેખાવા લાગે. અંધારામાં ન દેખાય ને, જ્યારે સૂરજ ઉગે ત્યારે ખુલ્લું મેદાન દેખાવા લાગે. સૂર્યનો પ્રકાશ રેલાતા પહાડ, મેદાન વગેરે સ્પષ્ટ દેખાય, ખુલ્લા થાય છે. કલ્પનાને દોર, કલ્પનાના આધારે, કલ્પનાની મદદથી. ચકચૂર, ધરતીની સુગંધથી પવન મસ્તી ભર્યો લાગે છે તેનો ઉલ્લેખ છે. ઝીણેરા, સાવ બારીક, તદ્દન ઝીણા. છલંગ, લાંબો કૂદકો, ઠેકડો, પલંગ. બરાબર, આટલા શબ્દો છે. નવા શબ્દો આપણા માટે. વર્કશીટ 2 જોઈએ. શબ્દકોશના આધારે સમાનાર્થી શબ્દો લખો. પૂર્વ તો ઉગમણી, ઠેકડો તો કૂદકો, વાયુ તો વાયરો અથવા પવન, ગગન તો આકાશ, પહાડ તો પર્વત અને પંખી તો ખગ. શબ્દકોશના આધારે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો. ઉગમણો આધુનિક, આકાશ ધરતી, પ્રકાશ અંધારું, ઉત્સાહ નિરુત્સાહ, નાનું મોટું, દૂર નજીક. બધામાં આવે. ચાલો વર્કશીટ 2 માં વર્કશીટ 2 માં 2 જ વસ્તુ છે, સમાનાર્થી શબ્દો અને વિરોધી શબ્દો. એકમ કસોટી આપણે પછી જોશું, જ્યારે આવશે ત્યારે. ભાષા સજ્જતા જોઈ લઈએ. હિન્દીમાં ભાષા સજ્જતા. બાળ દોસ્તો, આજે આપણે પ્રાસયુક્ત શબ્દો વિશે જાણકારી મેળવીએ. બાળ દોસ્તો, તમે નાના હતા ત્યારે આ ગીત તો જરૂર ગાયું જ હશે. વાર તારે વાર્તા, ભાભો ઢોર ચારતા, ચપટી બોર લાવતા, છોકરાને સમજાવતા. એક છોકરો રીસાયો, કોઠી પાછળ ભીસાયો. કોઠી પડી આડી, છોકરાએ ચીસ પાડી, અરરર માડી. બાળ દોસ્તો, તમને આ બાળ ગીત તો યાદ છે ને? તમને આ ગીત કેમ યાદ રહ્યું એ ખબર છે? કેમ કે આ ગીતમાં વાર્તા, ચારતા, લાવતા, સમજાવતા, રીસાયો, ભીસાયો, આડી, પાડી અને માડી જેવા પ્રાસવાળા શબ્દો વપરાયેલા હતા. બાળ દોસ્તો, આ પ્રાસયુક્ત શબ્દો એટલે કાવ્યની પંક્તિને અંતે સરખા ધ્વનિવાળા શબ્દો, જેનાથી કાવ્યમાં પ્રાસ રચતા કાવ્યની મધુરતા વધે છે અને એ કાવ્ય આપણને હંમેશા યાદ રહી જાય છે. જેમ કે રેલાયા રંગ, ઉછળ્યો મંગ, પંખીની પાંખમાં, નાનકડી ચાંચમાં, દૂર અને પાસમાં, લીલેરા ઘાસમાં, વાયુ ચકચૂર, કિરણોના સૂર. બાળ દોસ્તો, અહીં તમે જોશો કે રંગ, ઉમંગ, પાંખમાં, ચાંચમાં, પાસમાં, ઘાસમાં અને ચકચૂર, સૂર જેવા સરખા ધ્વનિવાળા શબ્દો કાવ્યની પંક્તિને અંતે વપરાયેલા હોવાથી અહીં કાવ્યમાં પ્રાસ રચાતા કાવ્યની મધુરતા વધે છે અને આ કાવ્ય સહેલાઈથી યાદ પણ રહી જશે. જો છે ને પ્રાસવાળા શબ્દો. હવે જો રંગ છે, ઉમંગની જગ્યાએ બીજો પ્રાસવાળો શબ્દ મૂકવું હોય તો કેવું મૂકી શકીએ? જંગ, સંગ, મંગ. બરાબર, તો એ પ્રાસવાળા શબ્દો શું થયા? પ્રાસવાળા. પછી અહીંયા પાંખમાં છે તો અહીંયા ચાંચમાં છે. ચાંચની જગ્યાએ, ચાંચમાંની જગ્યાએ બીજો પણ કંઈક આપણે બીજો શબ્દ પણ ઉમેરી શકીએ છીએ. એ જ પ્રાસનો હોય મૂકી શકો.
બરાબર. પાંખમાં, ચાંચમાં, રાનમાં, રાનમાં એટલે જંગલમાં, ઘાનમાં, સમજાણ. પછી અહીંયા પાસમાં તો ઘાસમાં, પાસ ઘાસ સમાન પ્રાસવાળા શબ્દો છે ને, પાસ ઘાસ. ઘાસની જગ્યાએ બીજો કોઈ પણ શબ્દ આપણે મૂકી શકીએ જેમાં સ આવતો હોય પાછળ. આમાં પાસમાં સ આવે છે ને છેલ્લો, તો આમાં ઘાસ, ઘાસની જગ્યાએ બીજો કોઈ એવો શબ્દ મૂકી શકીએ જેમાં સ આવતો હોય. શ્વાસમાં, વાસમાં, સાસમાં, ગમે તે મૂકી શકીએ. એટલે એ એક પ્રાસના જ શબ્દો થયા. પ્રાસવાળા શબ્દોથી કાવ્યની મધુરતામાં વધારો થાય છે. એટલે જ આપણને કવિતા ગાવાની, સાંભળવાની મજા આવે. શું કામ? તેમાં સરખા પ્રાસવાળા શબ્દો આવે અને આપણે યાદ પણ રહી જાય કવિતા. શું કામ? તેમાં પ્રાસવાળા શબ્દ, સરખા પ્રાસવાળા શબ્દો આવે. ચકચું તો સૂર, બરાબર. સૂરની જગ્યાએ દૂર લખી શક્યું. જેમાં છેલ્લો ર આવે એ શબ્દ તમે ગોઠવી શકો. એવી રીતે કવિતા બનાવવામાં આવે. સરખા પ્રાસવાળા શબ્દો ગોઠવવામાં આવે, જેનાથી કવિતા સાંભળવાની પણ મજા આવે, કવિતા ગાવાની પણ મજા આવે, કવિતા સરળતાથી યાદ રહી જાય. તો ભાષા સજ્જતામાં આ કવિતામાં આટલું જ છે. ઓકે, એકમ કસોટી જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે એને જોશું. ચાલો, એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈ લેજો. બરાબર. અભ્યાસના હોય તો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય હોય તો સ્વાધ્યાય, બંને લખવાના છે અને પાકા કરવાના રહેશે. પ્રશ્નોના જવાબ પાકા ન કરો તો કાંઈ નહીં, પહેલાં કવિતા પાકી કરજો.